یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جو دو بڑے اعظموں کے درمیان ہے۔ وہ سرزمین جہاں کبھی سلطانوں نے حکومت کی، جہاں تاریخ، تہذیب اور خوبصورتی ایک ہی نقش میں سمٹی ہوئی ملتی ہے۔ کہتے ہیں اگر تاریخ کو محسوس کرنا ہو تو ترکی چلے جاؤ۔ تو آئیے آج ہم بھی چلتے ہیں ایک نئے سفر پہ۔ چلو ڈسکور کرتے ہیں ترکی کو، دا لینڈ آف لیجنڈس۔ اس کا ریئل نیم ریپبلک آف ترکی ہے۔ ترکی کا پرانا نام ترکی تھا، جسے بدل کر ترکی رکھ دیا گیا ہے۔ ترکی ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے اور ان دونوں بڑے اعظموں کو ایک سمندر الگ کرتا ہے جس کا نام بوسفورس اسٹریٹ ہے۔ ترکی کے نارتھ میں بلیک سی اور ساؤتھ میں میڈیٹرینین سی واقع ہے۔ ترکی کے ساتھ یونان، بلغاریہ، ارمینیا، آذربائیجان، جارجیا، ایران، عراق اور سیریا کے بارڈر لگتے ہیں۔ ترکی کی آبادی 8 کروڑ 76 لاکھ ہے اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات 50% مرد اور 50% ہی عورتیں ہیں۔ ترکی کے بڑے شہروں میں انقرہ، استنبول، برسا، کونیا، ازمیر اور انطالیہ شامل ہیں اور 77% آبادی انہی بڑے شہروں میں رہتی ہے اور 23% دیہاتوں میں رہتی ہے۔ ترکی کی آفیشیل زبان ٹرکش ہے اور ترکی کی کرنسی ٹرکش لیرا ہے، جس کا ایک لیرا پاکستانی 7 روپے کے برابر ہے۔ ترکی کا لینڈ ایریا 7,83,562 اسکوائر کلو مائلز ہے اور یہ ہمیشہ سے اتنا نہیں تھا، بلکہ آج سے 100 سال پہلے تک یہ 3 بڑے اعظموں تک پھیلا ہوا تھا اور تب حکومتی سلطنت عثمانیہ کی۔ لیکن سلطنت عثمانیہ پر بات کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا مزید پیچھے جانا پڑے گا، جب اس سرزمینوں پر بازنطینی سلطنت قائم تھی۔ دراصل اس سرزمین پر مسلمانوں کے عروج سے پہلے دوسری تہذیبیں بھی آباد تھیں، جن میں 7000 قبل مسیح میں نیولیتھکس آباد تھے۔ اس کے بعد 1600 قبل مسیح میں ہٹائٹس امپائر نے حکومت قائم کی اور سب سے پہلے لوہے کا استعمال بھی انہوں نے شروع کیا۔ پھر 1200 سے 600 قبل مسیح تک یہاں پر فرائیگنس امپائر ابھری، جس کا مشہور بادشاہ کنگ میڈاس تھا۔ اس کے بعد لائڈنس امپائر شروع ہوتی ہے اور پھر اس سرزمین پر حکومت شروع ہوئی یونانیوں اور پرشینز کی۔ 600 سے 330 قبل مسیح کے درمیان یہاں یونانی کالونیاں بنی اور ان پر مشرق سے پرشین امپائر نے حملہ کر دیا اور یہاں بھی حکومت کی۔ پھر 330 قبل مسیح میں الیگزینڈر دی گریٹ نے فارسی سلطنت کو شکست دی۔ اس کے بعد یونانی ثقافت پوری ترکی میں پھیل گئی۔ پھر 133 قبل مسیح میں یہاں رومن امپائر قائم ہوئے، جو بعد میں 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ مغرب میں روم امپائر اور مشرق میں بائزنٹائن امپائر قائم ہوئی۔ روم امپائر پورے یورپ میں، جبکہ بیزنٹائن امپائر موجودہ ترکی اور یونان والی سائٹ پر 1071 عیسوی تک قائم رہے اور پھر اس سلطنت کا خاتمہ کرتے ہیں ترک مسلمان۔ یہاں سے مسلمانوں کا 1000 سالہ عروج شروع ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نسل سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، جو آج کے قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان کے علاقے ہیں۔ یہ لوگ شروع میں خانہ بدوش قبیلے میں رہتے تھے۔ 8ویں صدی سے 10ویں صدی کے درمیان ترک اقوام نے مغرب کی طرف ہجرت شروع کی، جن کی بڑی وجہ دوسرے ملکوں کے حملے، موسم کی سختیاں اور بہترین زمینوں کی تلاش تھی۔ ان میں سب سے طاقتور قبیلہ تھا اوغوز قبیلہ اور اسی اوغوز خاندان سے 2 بڑے قبیلے نکلے، سلجوق قبیلہ اور کائی قبیلہ۔ سب سے پہلے سلجوق سلطنت کا آغاز ہوتا ہے، جس کا جد امجد سلجوق بن دکاک تھا۔ وہ 10ویں صدی میں موجودہ قازقستان میں رہتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے کے ساتھ خراسان کی طرف ہجرت کی۔ پھر اس کی اولاد نے ایران، شام اور دوسرے علاقوں کو فتح کیا اور آخر کار 1071 عیسوی میں ان کے عظیم لیڈر علی پرسلان نے بازنطینی سلطنت کو تاریخی شکست دی اور اناطولیہ کو فتح کر کے مسلمانوں کو موجودہ ترکی میں بسنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد یہ سلطنت بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اینڈ دین دیٹس دا پوائنٹ، جب سلجوق سلطنت اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی تھی، اس وقت اوغوز خاندان، ایک چھوٹا قبیلہ جس کا سردار ارطغرل غازی تھا، وہ بہترین زمینوں کی تلاش اور زمین سے کفار کا خاتمہ کرنے کے لیے اناطولیہ قدم رکھتا ہے۔ اور پھر اس کا بیٹا عثمان، ایک ایسی ریاست جس نے 600 سال حکومت کرنی تھی، اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ پھر اس ریاست کو مضبوط کرتے ہیں اورحان غازی۔ اگرچہ چھوٹے سلطان بایزید کے دور میں امیر تیمور نے یہ سلطنت ختم کرنا چاہی لیکن نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اس سلطنت کا اصل عروج شروع ہوتا ہے جب سلطان محمد
कुस्तुनतुनिया फतह करते हैं। इस तरह तुर्क लोग अब तुर्की में दाखिल हो जाते हैं और इस सल्तनत में सबसे बड़ा एजाज सुल्तान सलीम अव्वल ने हासिल किया, जिन्होंने मक्का और मदीना की हिफाजत का शरफ हासिल किया और खिलाफत सल्तनत उस्मानिया शिफ्ट करा ली, जो पहले अब्बासी सल्तनत के पास थी, उससे पहले उमैया सल्तनत के साथ थी। इसके बाद सुल्तान सुलेमान ने अपने होनहार वज़ीर आज़म आरगल इब्राहिम पाशा की मदद से सल्तनत को मजीद मुस्तहकम किया, लेकिन यहाँ से सल्तनत टूट फूट का शिकार हुई जब औरतों की मुदाखलत और यूरोप की तरक्की ने सल्तनत कमजोर कर दी और ये सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और रही सही कसर पहली जंग अज़ीम ने निकाल दी और 1922 में सल्तनत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई और मुल्क को यूरोप जैसा बनाने के लिए इसको मुस्तफा कमाल अतातुर्क के हवाले कर दिया गया और आज का तुर्की इसी का मंजर पेश करता है। अब तुर्की के लोगों के रहन सहन की बात करें तो यहाँ 99% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ शहरों में रहने वाले लोग यूरोपियन तर्ज के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं। लोगों में इबादत का रुझान बहुत ज्यादा है, लेकिन फैशन और कैफे कल्चर भी आम है। लेकिन देही इलाकों में अभी भी कदीम तुर्की की सकाफत का अक्स नजर आता है। तुर्की के झंडे में लाल रंग और चांद तारा है, जिसका मतलब इस्लाम, हौसला और आबादी की अलामत समझा जाता है। टर्किश लोग खूब मेहमान नवाज होते हैं और इनकी फेवरेट डिशें टर्किश कबाब, डोनर, बकलावा और टर्किश कैवास मशहूर है। टर्किश लोगों में सूफी म्यूजिक भी पसंदीदा समझा जाता है और सबसे बढ़कर आलाते मौसीकी को बहुत अहमियत हासिल है। टर्किश औरतें ज्यादातर तालीम याफ्ता, खुद मुख्तियार और खानदानी इक़दार वाली होती हैं और वो ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जो जिम्मेदार हों, इंडिपेंडेंट हों और तहजीब और रवायत को समझने वाले हों। टर्किश लोगों का ज्यादातर पेशा कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग पर मबनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी लोग ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा यहाँ बैंकिंग, हेल्थ सेक्टर और मीडिया इंडस्ट्री में भी लोग जाना पसंद करते हैं। तुर्की के लोग अपने त्यौहार बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं, अपने कल्चर की खूबसूरती को उजागर करते हैं। लेकिन यहाँ आपको बहरे रोम के नीले साहिल, बर्फ के पहाड़, सहराई मैदान, तारीखी शहर, कदीमी सल्तनतों के आसार और जदीद यूरोपीय तर्ज के शहर देखने को मिलते हैं और यहाँ के लोग खूबसूरती के लिहाज से हमेशा दुनिया के टॉप 10 ममालिक में आते हैं। यहाँ के लोग अपने छुट्टी के दिन को आराम करने की बजाय एंजॉय करके गुजारना पसंद करते हैं और लोग अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना, म्यूजिक सुनना, समुद्र किनारे जाना पसंद करते हैं। तुर्की में लोगों की एवरेज सैलरी 25,000 लीरा से 40,000 लीरा तक होती है, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख से 2.5 लाख होती है और यहाँ इतनी सैलरी में बड़े शहरों में सर्वाइव करना ज्यादा मुश्किल नहीं। यहाँ की फेवरेट प्लेसेस में टोपकापी पैलेस, ब्लू मॉस्क, सुलेमानी मॉस्क, हाया सोफिया और बोस्फोरस ब्रिज सियाहों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा कैपाडोसिया में मौजूद पत्थरों के अजीबोगरीब डिजाइन और हॉट एयर बलून के मनाजिर भी दिलकश होते हैं। अंतालिया, बोर्डरन, एफसस और ट्रोय भी सियाहों की पसंदीदा जगहों में से एक है। तुर्की की तरक्की का दारोमदार सियाहत, तिजारत और सनत पर है। सबसे ज्यादा एशिया से यूरोप जाने वाले लोग और एशिया तुर्की से ही गुजर कर जाती है। तुर्की एशिया और यूरोप के दरमियान पुल का काम करता है। अगर आप तुर्की विजिट करना जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीजा अप्लाई करना होगा, जिसकी फीस 20,000 हो सकती है। इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 2 से 3 लाख की, फिर आपको रिटर्न टिकट जो कि मिनिमम 3 लाख का हो सकता है। इसके बाद आपको इधर रहने का खर्चा 2 लाख चाहिए, मतलब आप 5 से 8 लाख तक तुर्की घूम सकते हैं। अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या मास्टर्स और बैचलर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उधर की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना होगा। तुर्की में 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ की मजमूई फीस 3 से 10 लाख हो सकती है। उसके बाद वीजा फीस जो कि 25,000 तक हो सकती है। 2 लाख की फ्लाइट, 15 लाख से 20 लाख में एक स्टूडेंट तुर्की में पढ़ने जा सकता है। वहाँ स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है जिसे वहाँ के अखराजात अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप पाकिस्तान से अपना कोई ना कोई फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करके ही तुर्की जाएं, वो आपके लिए बेटर होगा। तुर्की ने पाकिस्तानी बच्चों के लिए तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप भी बनाई है। आप इसके जरिए मुकम्मल तालीम, रिहाइश और वजीफा हासिल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे वर्क वीजे के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपको 5 से 8 लाख लग सकते हैं। तुर्की का मुस्तकबिल बहुत शानदार हो सकता है अगर ऐसे ही तरक्की की राह पर गामजन रहा। तो आज हमने डिस्कवर किया तुर्की को। देखें, दुनिया छोटी नहीं, बस हमने देखा छोड़ा है। तो अगर आप मेरे साथ डिस्कवर करना चाहते हैं दुनिया को तो सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।